अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उर्ब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फ़लैसा मिन्ना। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसिब मिदा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब, पहर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इलम पशमार, विद तकरार पड़ेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। द महबूब द कुसे खौरे माता पोर्त दिल आरशा, द महबूब द कुसे खौरे माता पोर्त दिल आरशा। हम पदे किस्मत नाजेगम हम पदे में जुन तेरीगी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटो दोस्तान दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। ढेरों कदरदानों मुशरानों कशरानों, रब करीम और रब ला यज़ाल लाख लाख शुक्र नदी चिमुंग अवता से द्वान जहान द सरदार आकाए नामदार दखपल उम्मत गमख्वार दखपल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मुमिनान मुसलमानान पैदा करी। अल्हम्दुलिल्लाह। अबे मुगता सला योडेर कामिल व मुकम्मल दिन इस्लाम चे दे आगा मुंग अवतास्ता नसीब करे दे। और अल्लाह जल्ल जलालुहु दगे दिन द बरकता और दगे दिन द खातिरा मुंग अवतासता प दुनिया की इज़्ज़त कामयाबी कामरानी और आखिरत किम दगे दिन द खातिर व अल्लाह करीम मुंग अवतासता कामयाबी नसीब कई। आयत करीमा में चस्ता सो पौड़ान दे तिलावत को चूँकि दगे ननी माहौल सरा चिकम सूरत हाल जोड़ दे ओवरऑल पटोला दुनिया के द इस्लाम मुखालिफ और कम हमले इस्लामी अक़दार बंद की गई, कम हमले इस्लामी सोच बंद की गई, कम यलगार शुरू दे अवगैख उम्मत मुस्लिम टोल पखपल ज़द के अगस्त दे मुकम्मल तौर बांधे
د ټول وجود د امت مسلمه چې دی هغه زخمی دی. یو زخم تازوي چې د پاسه په بل راشي، بل زخم تازوي د پاسه په بل راشي. لږ اسباب کتل غواړي چې وجه صدا چې یا هغه مسلمانانو چې تنهای بغیر د ساز و سامان نه، بغیر د لښکرو نه، بغیر د وسلو نه په ټوله دنیا باندې حکومتونه وکړه. د فارس چې کوم غرور او هغه په خاورو کې ملو که، همدارنګې چې کوم دی د روم د قیصر و کسرا خزانې چې وې دا د صحابو قدمونو لراغلې، او داسې مضبوطې قلعهګانې چې هلته چا د محاصرې سوچ نشو کولی. صحابه کرامو په خپل ایماني طاقت باندې هغه فتح کړې او په دنیا باندې د اسلام جنډه بلنده شوه. غرونو لارې ورکړې، سیندونو لارې ورکړې، مخلوق خدا ټول تابع شو او د اسلام جنډه چې دی دا په چاپیر چم باندې بلنده شوه. که د اسلام تاریخ وګورې نو تا ته به په ټول تاریخ کې دا خبره چرته مخې لرا نشي چې ګوندې د دې وجه دا وه چې په اکه ټیم کې مسلمانانو سره لښکر ډېر زیات و، یا د دې وجه دا وه چې په اکه وخت کې مسلمانانو سره اسلحه او اسباب ډېر زیات و. بلکې تاریخ چې ګورې نو تاریخ همداسې دی چې همیشه مسلمانان د بې سر و سامانه حالت کې راوتلي دي، خو چې په کوم طاقت باندې هغې بروسه کړې ده نو اکه طاقت چې و هغه د ایمانی طاقت و، د حضور د عشق و د وفا طاقت و. او په دغه طاقت باندې بیا لږ کسان راغلي دي، د ډېرو مقابله یې کړې ده. په دغه طاقت باندې ماشومان بچي راغلي دي، د ابو جهل مقابله یې کړې ده. او دا د حضور مبارک فرمایي چې دا زما د امت کوم فرعون چې دی دا ډېر سخت دی د هغه فرعون نه چې د کوم مقابله د موسی علیه السلام سره وه. ځکه چې هغه فرعون چې هغه ځان ته څه وې، لښکر یې هم ډېرې وې، اکړ او کبر یې هم ډېر زیات و، مګر بیا هم چې کله هغه اوبو ډوباو او کله چې کوم دی هغه مرګ راغی نو هغه په هغه وخت کې بیا هم چې کوم دی ریوس شو او ویرېده په هغه وخت کې، او قرآن په هغې باندې ګواه دی. او په هغه وخت کې بیا منت وکړه چې زه اوس ایمان راوړم، آمنا برب موسی و هارون. مګر حضور فرمایي چې زما د امت فرعون چې دی هغه دومره چې کوم دی سخت او خطرناک و چې کله دی مړ کېده نو د دغه مرګ وخت کې هم دا ونه وی چې زه بس اوس مې پرېږدی، بلکې ده ووي چې زما دا سټ لږ د لاندې نه کټ کړئ چې پته ولګي زما سر چې پروت وي، چې پته ولګي چې عام سر نه دی بلکې د یو سردار سر پروت دی. خو د اسلام طاقت چې راغی نو ماشومان ګلونه بچي راغلل او هغې چې کوم دی څه چل وکړه د دومره د لوی فرعون سر قلم کړ. چې د اسلام طاقت راغی مصعب ابن عمیر تنها بغیر د مال و متاع نه، بغیر د اسبابو نه د حضور علیه السلام په غلامۍ کې راغی او ځان قربان کړ. چې د اسلام طاقت راغی عمر بن ابي وقاص د 1400 کالو په عمر کې په پنجو ولاړو چې حضور میں واپس نکی، مگر د اسلام طاقت ورسره په لیولو لښکرو باندې ورته وغه بیاړو. چې د اسلام طاقت راغی 314 صرف د اتو تورو سره او د شپږو زغرو سره دی چې کوم دی څه چلو که د دومره کسانو د زرو کسانو د مسلح چې هغې سره هر څه برابر و د هغې مقابله وکړه، والله پاک وله کامیابي ورکړه. چې د اسلام طاقت راغی حضرت قعقاع رضی الله تعالی عنہ مبارک روم ته بطور سفیر راغی. رومیان ووې چې داسې وکړئ چې موږ خو چونکې سفیر دی وجلی شو نه، که سفیر مو وجه ټوله دنیا به په موږ باندې لعنت وایي چې تاسو سفیر وجلی دی، نو داسې به وکړو چې په خپل دربار کې به ورته زمری چې دی دا کولو پرېږدو او موږ به لاړ شو دننه او دی چې دربار ته دننه راشي نو زمری به کولوي، زمری به په ده باندې حمله وکړي او دا مبارک به شهید شي. موږ به خلکو ته وایو چې دا خو موږ نه دی وجلی، زمری کولو پاتې شوی و، حادثه وشوه. چې کله دا مبارک را دننه شو بادشاه حضر درباریانو ته وی دننه شو، زمری کولو پرېښوده د څو ورځو نهر چې ډایرک حمله کوي او خطرناک ترین زمری و چې پرېښوده. لږ وخت پس هغې راغلل، هغې وی چې دی به اوس چېرته کې نیم به زمري خوړلي او وینې به پرتې وي. چې وی کتل
چې د مبارک باندې څنګه زمري حمله وکړه، په دې خوله کې ولا دا دواړه لاسونه ورکړه، جبړې ولا وشلولې، چې هغې رالل چې ویې کتل دا مبارک نیغ ولاړ دی، زمري لاندې په ځمکه باندې پروت دی. په ایمانی طاقت باندې صحابه کرامو د دنیا طاقتونه حیران پاتې کړه چې داسې کې دیشي چې شپېته کسه د شپېتو زرو مقابلې ته روځي او شپېته زره شکست وخورو، شپېتو له الله پاک کامیابي ورکړي. نو آخر وجه څه وه چې بیا یو ټیم په مسلمانانو باندې داسې راغې چې د هغې مال و متاع او اسبابو چې انسان سوچ وکړي نو نن سبا هر څه شته. خو به د هفتې چې کم دی 100 کجورې میلاوېدې د خوراک دپاره، نن هر یو شی مکمل په وافر مقدار سره موجود دی. مسلمانانو سره بهترین اسلحې هم راغلی، مسلمانانو تعداد هم ډیر زیات شو. خو وجه څه وه چې مسلمانان په داسې انداز باندې راګیر شو چې نن په ټوله دنیا کې مسلمانان چې دی نو دا د ذلت او د رسوایۍ وخت تیری. په د دنیا په ټول دنیا کې یو فټ ځای داسې نشته، یو فټ ځای داسې نشته چې په هغې باندې نظام مصطفی نافذ وي، په هغې باندې د حضور دین نافذ وي. دا مه وایه چې مسلمانان ډېر دي، دلته هم جومات دی، دلته هم جومات شو، هلته هم جومات شو، دلته هم جومات شو، او شپږ دېرش لکه چې دي نو دا حج له راځي او په لکونو عمرو له راځي. نو ګوندې دین دا دی څه کوم چې دا نظام مصطفی خبره درته زه کوم، نظام مصطفی نشته. منځونه به ډېري، روژې به هم ډېري، زکاتونه به هم ډېري، حجونه به هم ډېري، د غریب خلک مدد هم ډېر کوي، د نیکۍ جذبه به هم ډېره. نظام مصطفی د ټوله دنیا کې په یو انچ ځای کې هم نشته. دا د مسلمانانو اجتماعي ضبحالي ده چې په داسې حالت له راغلل چې په اربونو موجود دي، ملکونه ورسره دي، خو د حضور دین نه په یو صوبه کې نافذ دی، نه په یو ضلع کې نافذ دی، نه په یو کلی کې نافذ دی، نه په یو وطن کې نافذ دی، نه چې کم دی د هغې وجود شته، نه د هغې مطابق څوک خپل تجارت او معیشت چلی، نه د حضور د دین مطابق څوک خپل عدالت او فیصلې چلی، نه د حضور د دین مطابق او د نظام مصطفی مطابق څوک خپل معاشرت کوي. آخر دا دومره تبدیلی ولې راله چې یا هغه دور چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک د اسلام جنډا او د خلافت دغه بهار کم ځای نه کم ځای پورې یوړه، مګر لاړه د خلافت نوم هم ورک شو. او مسلمانان نن په یو ضبحالۍ کې دي. عزتمندو دوه قسمه حملې کېږي په مسلمانانو. یو دا د مسلمانانو په جسم باندې حمله، جسم په مسلمان په وجود باندې حمله، بل دا د مسلمان په فکر باندې حمله، داغه په نظریه باندې حمله، داغه په سوچ باندې حمله. دا د وجود حمله چې دا ډایرکټ دا ښکاره ده. یو انسان تا پسې ټوپک راغستی دی، سړي ته ښکاري که نه چې ما پسې ټوپک راغستی دی. یو انسان تا باندې ډز کوي خو سړي ته ښکاري، بل ته هم ښکاري چې فلاني ډز وکړه او فلاني وویشته او فلاني نه وینې روانې شوې، فلاني مړ شو. او بیا چې کم دی دا ولې دا سخته خطرناکه حمله وشوه. نو دا حمله چې وي دا ښکاره وي، دې باندې انسان پوهېږي، نو په هغې کې انسان خپله دفاع هم کوي، په هغې کې انسان ټوپک هم رالي، په هغې کې انسان د حملې کولو کوشش هم کوي، په هغې کې انسان د بچاو کوشش هم کوي، مورچم جوړوي، ځان هم بچ کوي، گزار ته هم ځان جوړوي، خپله دفاع هم کوي، حمله هم کوي. دا هر څه چې دي دا د ظاهري حملې حصې دي. او په هغې کې تا ته هم پته وي، ما ته هم پته وي فلاني په فلاني حمله وکړه. مګر یاد ساته عزتمندو د دې نه خطرناکه حمله چې دا هغه د انسان په سوچ باندې ده، هغه د انسان په فکر باندې ده چې د دې ښکاره وجود نشته، دا ښکاره ښکاري نه چې دا حمله کم ځای نه وشوه، څنګه وشوه، دننه څومره ورانۍ کړې دی او دې څومره تباهي کړې ده. نه حمله ښکاري، نه تباهي ښکاري، نه د دې د حملې کولو والا ښکاري. او انسان په خپله باندې د دې د بچاو کوشش هم نه کوي ځکه چې ښکاري نه. انسان د دې دپاره څه نه کوي، هغه ته دا محسوسېږي نه. نو دا حمله چې ده دا د ټولو نه خطرناک ترینه حمله ده. د مسلمانانو په سوچ هم حمله وشوه، په فکر هم حمله وشوه، په نظریه باندې هم حمله وشوه. وجود خو یې ټول پاره پاره پروت دی. مګر د دې سره سره مغرب راولګېده، مسلمانانو سوچ هم په خپله قبضه کې واغسته. موږ ورته ګورو انسان ښکاري مسلمان، د هغه وجود، د هغه وضقته، د هغه چې کم دی سجده لګول، د هغه رکوع، د هغه منځونه،
مگر دننه مغرب دومره کوشش کړي چې په هغه کې دماغ خپل یهودي فټ کړي، په هغه کې دماغ او سوچ د هغه عیسائی چې کم دی فټ کړي، هغه لګیا وي د هغې مدح وي، لګیا وي د هغې دپاره چې کم دی قانون سازي کوي، هغه د هغې د معیشت دلداوي، هغه د هغې د نظام دلداوي. ښکاره باندې خو مو تا ته ښکاري چې مسلمان دی، ښکاره باندې خو ښکاري چې د اسلامي خپل لګیا دی او خپل کار کوي، مګر هغه کې کوشش دومره ډېر شوي وي څه د نظام تعلیم په وجه باندې، د نظام تعلیم په وجه باندې څه والا سوچ داسې جوړ کړي چې اقتصادي ضب حالت یې راوستي، ولې سوچ دا جوړ کړي که مونږ ته رانلې، مونږ ته چې کم دی لاس اوچت نه کړه ته به مړ شې، ستا معیشت به تباه شي، ته به ژوند هم تیر نه کې. او بیا والا ذهن داسې جوړ کړي څوک یورپ ته راغوښتي دي او هغې له هلته کې داسې جوړ کړي چې هغې وایي د دنیا ټوله ترقي چې د هغه په دې نظام کې ده، او د دنیا د ترقۍ د ټولو نه لوی سیسټم چې د هغه په دې نظام کې دی. نو په هغې باندې یو داسې کیفیت راغلی په دې وجه باندې دا حمله چې ده دا ډېره خطرناک ترینه حمله ده. هغې په مسلمانانو باندې دکه حملې وکړې، یو طرف ته ولا د خپل نبی سره تعلق کم کو، د خپل محبوب علیه السلام سره ور تعلق کم کو، بل طرف ته ولا په زنانو کې بے حیايي فحش او ریانی راوسته، بل طرف ته ولا په سکولونو په کالجونو کې نظام تعلیم داسې ورکو چې د حضرت سیدہ طیبہ طاهرہ فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکه د هغې سیرت اوښکلی شي او د هغې په ځای باندې د بلقیس ایدي چې کم دی د هغې زندګي را دننه کېږي. ظاهره خبره ده فرق خو د اسمان او د ځمکې نه هم زیات دی. یو طرف ته چې کم دی د خلفای راشدینو د هغې تذکرې وځي او په هغې په ځای باندې د ابن بطوطه او د هغې یهودیانو د هغې ذکرونه چې کم دی را دننه کېږي. نو زما او ستا دغه ماشوم ته څه ویل کېږي د ماشوموالي نه؟ دا خو علامه اقبال په اکه ټیم کې ویلی و چې کله هغه یو مجلس چې کم دی جوړ کړی دی په دغه کې چې شیطان راغی او مجلس یې جوړ کړ او خپله ټوله کابینه یې راغونډه کړه او ټولې کابینې ته یې ویې چې راځئ چې سوچ وکړو په دې باندې چې مسلمانان به څنګه چې کم دی د خپل تاریخ نه رستو کوو، مسلمانان به څنګه د زمرو د دې ژوندون نه راوباسو او د ګیدړانو په دغې رمه کې به شاملو او مسلمانانو نه به څنګه خپل اسلامي تاریخ هیرو او د مغرب زده به یې جوړو. نو هغې چې کم دی په هغې کې څه ویلي دي؟ وایي دغې ابلیس دی ته وی چې دا مسلمانان خو داسې نه دي چې دا به تاسو په خوراک باندې ویروئ او دوی د دې نه یریږي. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. دا خو چې کم دی فاقہ کش دی خو درې ورځې په خندق کې لګیا او کار یې کو سیم نو خوړلی مګر ایمانی جذبه او غیرت یې دا سوا چې فرمایل به نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. دوی خو چې کم دی په یو تهبند کې د کیسر و کسرا په دروازه باندې ولاړ دي. دوی خو چې کم دی د مال و جان سره پروا نه ده لرلې. دوی خو داسې دي حضرت عبدالله چې د ده له حضور مبارک لقب ذوالبجادین ورکړی و، هغه صحابي دی چې ایمان یې راوړه تره ورته وی واپس شه ګینې هر څه د عالم یتیم و کفالت یې ده کو واپس شه ګینې هر څه د عالم وی هر څه رانه واخله خو د حضور غلامي رانه نشي اخیستی. هغه ورته وی مال و دولت ټول راکا وی واخله، اخره کې جامې وی چې په وجود باندې وی دام راله راکا دام درته نه پرېږدم. نو خپلې مور له راغې مور ته یې وی چې څه راله راکا چې دا وجود پې زه پټ کم دا یو جوړه مې د دام رانه اخلي. مور یې داسې چېرته یو څښا کمبل پروت و د ګډو بیزو والا ورته وی ورشه د دغې غوجلې نه یې راواخله ویې څنډه بدکه دی بل را سره هېڅ هم نشته. هغه یې راواغسته هغه یې وڅنډه هغه یې پاک کړ او هغه یې په منځ باندې دوه ټوکړې کړ، یو نه یې لنګ و او د بل نه چې کوم دی هغه د خپل وجود نه تو کو په داسې حالت کې د حضور دربار ته را روان شو. سخته یخني به چې وه د یخنۍ نه به هم د پټېدو څه نو. په داسې حال کې دی خو نه یریږي د دې څیز نه چې موږ سره به مال نه موږ سره به دولت نه بلکې دی غاړه ورکړې د دې څیزونو له، لہذا په دې د باندې د دې پروا نه راځي، دا سعادت ګڼي د ځان دپاره چې په دې به الله موږ له لوی انعام راکوي، دنیا کې به هم راکوي په آخرت کې به هم راکوي. او اسلام بیا ورکړی دی دنیا کې هم انعام ورکړی دی. حضرت ذوالبجادین چې شهید کیږي په لاره کې بیمار شو او لاره کې چې کوم دی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی ما مخامخ وکتل چې تکه توره تیاره ده او پکې یو مشال بل دی رڼا بله ده څوک لګیا دي څه کار کوي. وی چې زه رالم
لخکر ټول دی شپه ده نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک مشال نیولې دی او ما چې وکتل نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر فاروق شیخین لګیا دي دا قبر کني او بیا مې یو ناشنا نظاره دا وکتا چې د مدینه منورې جانان په خپله په قبر کې لګیا دی او د قبر نه خاورې په خپلو لپو باندې رابار کوي او بیا چې کله قبر تیار شو نو حضور مبارک وي د په لحد کې سم لاسته د برکت د پاره دا مبارک وي چې ما ارمان وکړ چې هاي کاش چې نن د په ځای باندې زه مړ وی هاي کاش چې نن دا سعادت حضور مال را کړی وی زما په لحد کې حضور مبارک ملاس او بیا حضور مبارک په خپل باندې روچت شو وی فرماینا ویلونی صاحبکم د خپل ملګری مال راکې بیا حضور په خپل سینې پورې جوخ کو په خپل باندې حضور مبارک په لحد کې کېښود نو شیطان د خپلو چلو ته وی چې دا مسلمانان دینا نہیں یریگی چې دینا تاسو مال یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا روح محمدن کے بدن سے نکال دو دا دین دا حضور علیہ السلام دشکو دا محبت دا طاقت واخلا دین دک واخلا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو چې کم دا عرب و فکرو حضور باندے مال و جان قربان اول چې حضور کم فکر ورکڑے ہو دوی له فرنگی تخیلات ورکا دغه فکر ته نه لري کا او فرنگی تخیلات ورل ورکا نو بیا بس چلو شي اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو نو بیا با اسلام د حجاز نموزی اسلام با د یمن نموزی اسلام با د بر صغیر پاک و هند نموزی بیا با حسم پاتے نشی امکه چلو شو عزت مندو دوی حمله وکړه زمونږ په سوچ باندې وکړه زمونږ په فکر باندې وکړه مونږ لاړو د هغې چې کم دی مونږ وی چې ستاسو نه بغیر زمونږ معیشت هم نه چلیږي ستاسو نه بغیر زمونږ اقتصاد هم نه چلیږي او مونږ د هغې سره یاری دوستی باندې په ناستو باندې فخرونه وکړه حالانکه د الله قرآن وی فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین چې تا ته پته ولګېده چې هغې چې کم دی څه دي چې هغې اسلام باندې حمله کوي د حضور په دین باندې حمله کوي د مسلمانانو په فکر باندې حمله کوي هغوی چې دیس لګیا دي او مسلمانان د دې خپل چې کوم د دوی تاریخ دی د دې نه واپس کوي نو په داسې وخت کې بیا مه کښېنه د دې سره د دې یارۍ دوستی بیا ستا دپاره ډېرې خطرناکې دي دې له د دوستی لاس چې څنګه ورکوې نو څنګه ورکوه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دی خو راضی کیږي داسې نه دی خدا سے راضی کیږي نه د دوی سره تعلق بنیاد چې دی هغه زموږ اسلافو ذکر کړی دی امام ربانی چې کوم دی فرمایي چې دی سره د تعلق بنیاد دا دی لکه انسان ته چې څومره د قضای حاجت ضرورت دی د دک ضرورت په بنا باندې د دې نه سیوا نه څنګه چې قضای حاجت د انسان داسې ضرورت وي چې هغه د هغې نه کرک هم کوي نفرت هم کوي او هغه چې کم دی ځان هم ساتي په دک انداز باندې د دې سره چې کم دی دوستی ده په دک انداز باندې دی لاس ورکول دی که کله ضرورت هم راشي نن عزتمندو څه چل دی نن د هغې د یارۍ د دوستۍ دپاره مسلمانان ذبح کېږي د هغې د یارۍ د دوستۍ دپاره د مسلمانانو چې کم دی سودا د هغې د عزت او د ابرو کېږي بلکې د هغې د دوستۍ دپاره د دواړو جهانو د سردار د خپل کریم آقا صلی الله علیه وسلم مبارک د ناموس سودا کیږي حواس عملونه د هغې ښکاره مثال دی دا ولې عزتمندو هغې زمونږه په دغه فکر باندې حملې وکړې او تر دې حده پورې راورسېدل چې نن مسلمانان اگر چې سیوا دي مگر زما کریم آقا مبارک فرمایي چې یو ټیم په تاسو باندې به داسې راشي چې تاسو خو به ډېر یې دا کفار به در باندې ټول داسې راغون شي خو ستاسو به څه حیثیت پاتې نه وي ستاسو د دشمن په زړونو کې چې کومه یره وه الله کریم جل جلاله به ستاسو د دشمن د زړونو نه هغه یره وباسي ستاسو بالکل هغې به تاسو نه یریږي نه یا به هغه ټیم و چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک سو مبارک په مدینه منوره کې ناستو په روم کې به رومیانو باندې لړزانو خو یو ټیم به داسې راشي چې تاسو دا خبرې پرېږدئ نو تاسو باندې د دشمن په زړه کې چې کومه یره د مسلمانانو هغه به وځي او تاسو به څه جوړ شئ تاسو به چې کم دی څه جوړ شئ پشان دا زګ نی زګ حضور مبارک مثال ورکړی که غصا السیل پشان د زګ چې دا زګ لکه تاسو به سمندر کې په دې ډېرو اوبو کې کتلی دا زګ داسې ښکاري چې انسان ورته وګوري نو په جسامت سره ډېر لوی ښکاري
ډېر زیات ښکاري خو د هغې زک څه حیثیت خو نه که نه ښکاري خو ډېر لوی خو حیثیت یې نه چې معمولي په هغې باندې چې کم دی یو تیزه چپه راشي یا پې هوا راشي یا پې تیزه چپه راشي اوبه راشي یا ته ورشي لاس سره داسې کې هغه نرم څیز وي لاړ شي په لږ وخت کې ختم شي ډېر به یې خو مثال به هم د دې زک په شانتي شي څه حیثیت به مو پاتې نه شي نن عزتمند امکه دور راغې په مسلمانانو باندې چې په دې باندې فکري حمله مو شوه زمونږ سکولونه زمونږ کالجونه زمونږ یونیورسټۍ الله کریم جل جلاله دې کرم وکړي او بیا چې کوم دی د تحفظ حقوق نسواں په نوم باندې چې کومه حمله ده په دې پاکستان کې د مسلمانانو زمونږ زنانو ته یورپ مخې مخې ته کوي د مسلمانانو بچو ته د مسلمانانو لونو ته یورپ مخې مخې ته کوي چې په یورپ کې چې کوم دی ښځو ته ترقي میلاو ده په یورپ کې ښځې داسې دي په انډیا کې ښځې داسې دي په انګلینډ کې ښځې داسې دي او تاسو وګورئ په کورونو کې کار کوئ قسم په ذات د خدای که د خلکو ته حقیقت واضح شي د یورپ د ظلم د یورپ د زنانو د اسلام دی چې د زنانه له عزت ورکړی دی ورنه په نور دینونو کې خو حتی په یونان کې دا چې کوم دی د یونان قانون داو چې کوم سړی وادو کی او ښځه خوښه نه شوه او د هغې نه پس دی ځان خلاصول غواړي نو که د ښځه ووجله ده نه بس ورته تپوس نه کوي نو تاریخ گواه دی 700 سال پورې 900 کاله پورې یو د طلاق نوبت نو راغلی یو د علیحدګۍ نوبت نو راغلی هغې وجه دا وه چې خوښه به یې شوه ټیک وه چې خوښه به یې نه شوه چاړه به یې پرې راښکله نه به رور تپوس کولی شو نه به خاندان تپوس کولی شو نه به دنه چا نه به حکومت تپوس کو خبره به ختمه شوه دا اسلام د عزتمندو چې دی عزت ورکو مگر نن هغه اسلام عزت د زنانو ته څه کېږي دا ورته مخې ته کوي چې گویا کې تا کې چې کوم دی زنځیر پروت دی حالانکه د یورپ د زنانو د هغې د کلونې نه د لوبو د یو ګوډاګي نه علاوه بل هېڅ حیثیت نشته هغه ماحول داسې نه دی چې کوم ماحول دلته دی هلته کې یو مور داسې نشته یوه ښځه چې هغې له زوی راشي ورته وایي مورې ته په کټ کې وخېجه او تاله به زه په سر باندې زور وکړم او زه به لاړ شم زه به رزق وګټم او بیا به تاله په خوله کې در کوم دا عزت چې الله ورکړی دی دا مسلمانانو لی ورکړی دی او د مسلمانانو مور لی ورکړی دی او د بچي په حق کې ورکړی دی چې بچی چې کم دی د مور خیال ساتي هلته کې دا نشته چې رور به وي دا زما خور ده او دا زما عزت دی او زه به د دې د عزت خیال ساتم هلته د دې خبرو تصور هم نشته هلته دا نشته چې خاوند به ښځې ته ووایي چې زه به لاړ شم او زه به ځان نه خولي وباسم او زه به بیا په هغې باندې رزق وګټم دلته خو ورته دا وایي که نه چې تاسو صرف د پخلي دپاره او دا سړي به داسې کوي حالانکه سړی د ځان نه په دغې سور نور کې خولي وباسي او بیا د هغې نه پس هغه کور ته سودا راوړي او ته صرف چې کم دی په کور کې د هغې د پخولو دپاره ستا د عزت خیال ساتي ستا د ابرو خیال ساتي ستا د مال متا ستا ضروریات پوره کوي نو دی والا عار کو مگر مکه ښځه په یورپ کې بیا د خپل ځان د خپل خوراک دپاره بیا لګیا وي ذلیله کېږي بیا د خپل خوراک دپاره دا نه چې ډېر تاله به دې درکوي هغه د خپل ځان خبره ده ته د خپل ځان خبره یې ته به بیا پخیم ځان له پخپله او ته به بیا ګټیم ځان له پخپله مگر چې کله اسلام مونږ ورته شا کړه نو هېڅ هم نشته هلته کې زنانه بوډاګان د اولډ ہوم چې وي دې دپاره وي چې څوک بوډاګان شي نو بیا د بوډاګانو حالت دا وي چې هغه حالت کې هغې چې کم دی څه وي په هغې حالت کې هغوی په هغې حالت کې هغوی په هغه ټایم کې یعنی په یو عجیبه انداز کې وي بلکل د هغوی سره څه قسمه تعلق نسبت بیا نه وي بچا دے بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 ځکه عزتمندو چې تر څو پورې مسلمان خپل تاریخ طرف ته واپس نه تللی
او د خپل ځان اسلام ته نی وقف کړي. دا حملې چې دي د هغې دومره خطرناکې دي چې دا ورځ په ورځ باندې زمونږ دغه ټول قوم د ځان سره په خپل لپیټ کې اخلي. نن څوک قدم نشي پورته کولی. ولې IMF چې کوم دی په موږ باندې څه دي؟ د IMF په موږ باندې پنجې دي. زمونږ ټول نظام چې دی، نظام د معیشت دا د هغې په لاس کې دی. کاروبار ټول د هغې په لاس کې دی. دا ډالر دی، دا اوچت شو، دا کم شو، کاغذونه دي کاغذونه، او کاغذونو د لاندې د غلامۍ د لاندې موږ ټول حکومتونه کوو. په دې حالت کې هغې څه د وجې نه هغې ته پته ده چې مسلمان چې هغه کوم خپل ایمانی طاقت او د هغې نه لاندې راکوز شوی دی، دی اوس مونږ خپل آقا ګڼي، دی مونږ خپل آقا ګڼي. ده ته پته ده که مونږ پې رزق بند کړه، دی به وایي زه به وږې پاتې شم. حالان کې عزتمندو د مسلمان ټوله اسرا او بروسه په الله باندې وه. د دې وجې نه هغې راولګېدل مسلمانان په تکلیفونو کې. ولې د هغې حملې دومره خطرناکې وې چې مسلمان په هغې باندې پوی هم نه شو، هغې په خپل لپیټ کې واغسته. نن په هر ځای باندې وګورئ د مسلمانانو وینه چې ده هغه په دنیا کې د ټولو نه ارزانه وینه ده. د مسلمانانو چې کوم دی څه ده، مال و متاع لوټ کول داړو څه خبره نه ده. مسلمانانو باندې حمله کول داړو څه خبره نه ده. تاسو یقین وکړئ هغه ورځې په اسټرالیا کې اور لګېدلی دی، ډېر وخت نه لګېدلی دی. دا اور خو مړ کېږي نه، او هغه اور دومره خطرناک دی چې هغې په لکونو ځناور چې دي په خپل لپیټ کې اغوستي دي. د هغې په وجه باندې د دنیا چې څومره تنظیمونه دي، هغې ټول تنظیمونو، NGO-ګانو، اشخاصو هغې په سوشل میډیا باندې، په ټي وي باندې، همدارنګې پروګرامونو کې یو غوبل جوړ دی په ټوله دنیا کې. او داسې د خفګان تصویران دي، د خفګان ویډیوګانې دي چې دا چې کوم دی دا د اوسۍ چې کوم دی خرابه شوه، او دا فلانې ساروې او دلته دومره ساروي چې کوم دی اوس وزېدل. یو لوی غوبل جوړ دی په ټوله دنیا کې، او د هغې دپاره مختلف قسمه کوششونه دي چې په دې اور باندې به مونږ څنګه چې کوم دی سره واخلو، په دې باندې به مونږ کابو راولو چې دا اور مړ شي، د دې ځناورو جان بچ شي. یعنی په ټوله دنیا کې په هغې باندې یو لوی غوبل شروع دی، په سوشل میډیا شروع دی، په همداسې الکترانیک او پرنټ میډیا باندې شروع دی. تنظیمونه سرګرم دي، خلکو ورسره اوښکې بهیږي، د څاروو سره ولاړي، هغه سوځېدلي دي. مګر افسوس خبره دا ده عزتمندو، د څاروو سره خو یو غوبل جوړ دی. همدارنګې چې کم دی د هغې سره تصویران دي، او خلکو د سترګو نه ورسره اوښکې ځي چې دا څاروي دي، د دې د حقوقو خبره کېږي. مګر د مسلمان وینه چې کم دی دومره سپکه ده چې د 10 لکو ماشومانو بچو د عراق دپاره نه چا جړاګانې وکړې، نه چا د غم او د خفګان تصویران ورکړه، نه په هغه فاسفورس بمونو باندې چې زما د شام د ماشومانو بچو نه په کیمیایي هتیارو باندې په کوم انداز سره سا وتې ده، په کوم انداز سره یقین وکړئ که په دې انداز باندې سا د یو ځناور نه مو وته په دنیا کې به غوبل جوړ شي. هغه ویډیو به تاسو کتلی وي، داسې ماشومان بچي دي او پراته دي، هغه دغه والا پې اوبه اچوي. یعنې داسې بمونه دي چې هغه لوګې څنګه دننه ورشي انسان په سپېږمو باندې، نو بس هغه دا ټول نظام چې دی دا جام کی، دا بند کی، دا ناله بند شي، د غوږ دا بند شي، پوزه بند شي، خوله بند شي، مکمل طور باندې نظام جام شي. نو چې کله عزتمندو تاسو ته پته ده که یو سړي له دې په دې خوله باندې او په دې پوزه باندې لاس کېښوده لږ وخت، او دا دې ته نه لرې نه کړه، نو بیا د ده څه حال وي هغه تاسو ته پته ده. نو بیا دقه رنګې چې دا نظام جام شي، نو بیا واړه بچي د مسلمانانو هغې سترګې کلاو پاتې دي او لتې وهي دغسې لتې وهي او په لتو ټکولو کې د هغې نه سوځي. ټولې دنیا دا مناظر وکتل، د یو دنیا کې د یو انساني حقوقو ضمیر هم بیدار نه شو. ولې دا مسلمان بچې و، 10 لکه ماشومان د ټولې دنیا وکتل په عراق کې، خو د چا ضمیر هم را بیدار نه شو، ځکه دا د ماشوم بچې، دا ماشوم بچې د مسلمان بچې و. همدارنګې عزتمندو د دغې یمن، د دغې شام، د دغې عراق، د دغې فلسطین، بیا په کشمیر کې 4 میاشتې وشوې، 4 میاشتو نه کرفیو ده، خوراک نشته، دوی نشته، بل څه نشته. خو د عالمي حقوق چې کوم د انساني حقوقو تنظیمونه دي هغې نه را بیدارېږي. ولې نه را بیدارېږي؟ هلته چې کوم دي هغه مسلمانان دي. باوجود د دې چې مسلمان را بیدار نشي، باوجود د دې چې مسلمان ځان ونه پیژني، د عزتمندو بله ورځ د دې نه هم خطرناک را روانه ده، بله د دې نه هم خطرناک را روانه ده.
لہٰذا ہر مومن مسلمان لدا پکار دی چې هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین د پاره خپل عمله وتړي ځانو پیژني او د کفارو چې دا کوم خطرناک ترین حملې دي چې کله زمونږ په فکر باندې حملې کوي دا خو د تاسو والله تاسو یقین وساتئ چې دا تاسو دعا کوئ دغه خلکو ته چې چا په دې وطن کې اسلامي مدارس قایم کړي قسم درته خورم چې دا علماو دا اسلامي مدارس نه وي نن به د دین دا نقشه نه وه لکه دا زمو ته مخې ته چې پرته ده والله که په دې نقشه باندې تا نن دا دین لیدلی وي نن به دا نقشه نه وه دا څه ناڅه چې پاتې دی دا دین تیم پیژنې او زیم پیژنم او څه ناڅه اسلامي حمیت او غیرت پاتې دی دا دغه شپه ورځې کوششونه دي چې د بې سر و سامانه حالت کې دا خلک لګیا دي او د علماو چې خپل ځانونه د سختو ته نیولي دي ستاسو چې کم دی دغه ته نیولي دي د شاعرانو د شعرونو غشو ته نیولي دي هغه شاعر مشهور شي او ډېر زر مشهور شي او ډېر زر چې کم دی د شهرت بلندو ته ورسي چې کوم شاعر په دین باندې ډایرکټ حملې شروع کی چې کوم شاعر په مسلمانانو کې په اسلامي شاعرو باندې ډایرکټ حملې شروع کی چې کوم عالم یاد کی چې کوم مولا یاد کی هغه ډېر زر مشهور شي وي ډېر حق وینا کوي چې په دین ډایرکټ نشي کولی مولا باندې وکي هغه ډېر زر مشهور شي وي ډېر حق وینا کوي همدارنګه چې دنیا کې نظام څومره ګډوډ شي د دې وال د دې ماشوم د سکول نه والا د یو چپړاسي نه والا تر د کلاس 4 نه والا تر د وزیر اعظم پورې ټول نظام ستاسو لاس کې دی هغې کې د ملایس کردار نشته هغې کې ملا په یو عہده باندې نشته ټول نظام ستاسو لاس کې دی مګر چې د پاکستان د تباهۍ خبره راشي نو دا علماو تباه کړو او دوی مونږ ترقۍ ته نه پرېږدي هغې سره نه فنډونه شته نه بل څه شته تنې تنها یوازې په خپل زور باندې لګیا دي او تنې تنها لګیا دي چې کوم دی یو کوشش شروع دی په هغې کې ولا الله کامیابي دومره ورکړې ده چې چرته داسې نشته چې یو جنازه ده د هغې جنازې دپاره به ملا نه پیدا کېږي چرته داسې نشته چې یو جومات دی هغه جومات کې به د لمونځ کولو دپاره ملا نه وي عالم به نه وي اذان کولو والا به څوک نه وي ستا ماشومانو بچو ته به قرآن ښودلو والا څوک نه وي هزې په ځای باندې درته دا مهیا کړي دي مګر چې خبره بیا هم راشي وي دا نظام ټول دوی وران کړ حالانکه په ټي وي باندې ته ناستې فعال شعور یادي ته خلکو ته خیر د کمې زنانه درې طلاقه شوي دي هغه په ټي وي باندې ناستې ته زما او ستا زنانو ته چل ښیي چې ژوند به څنګه تېری ښکلی چې کومه 3 ځله او 4 ځله طلاقه شوي وي او د هغې ژوند ویم نه خپل هغه لګیا وي ما تا ته چلونه ښیي هغه چې کوم دی منظوره ده د هغې هغه تعلیم مونږ ته په دې وجه باندې مونږ په خپله باندې د دې حملو چې کوم په اسلام باندې کېږي که مونږ د دې بر وخت چې کوم دی مخنیوی ونه کړو ځکه چې څوک دا خبرې کوي نو هغه ته هم تکلیف دی د هغه خلاف هم دفعې دي د هغه خلاف هم پرچې دي او د هغه خلاف هم چې کوم دی قانون سازي باقاعده طور باندې کېږي حتی مدارس پاتې دي مدارس هم چې کوم دی رو مدارسو باندې شکنجه د رجسټریشن او همدغه رنګې اصلاحاتي چې کوم اصلاحاتي بل راوړي هغه ډېر زیات خطرناک دی بیا د مدارسو دپاره نه جی نه دا خو مدرسو کې خو صرف دا ویلي کېږي مونږ وایو چې په دې کې انګلیش هم وي مونږ وایو چې په دې کې کمپیوټر ساینس هم وي مونږ وایو چې په دې کې انجینیر هم وي مونږ وایو چې په دې کې فلانې ډپلوما هم وي په دې کې میډیکل هم وي هلکه بدبخته چې دا تا کوم خلکو څه پورې فارغ کړي دي او څوک لګیا دي ګنډېری خرڅوي څوک لګیا دي دکانونو کې څوک لګیا دي یو ځای کې انجینران ناست دي هغې چې کوم دی څه کوي مزدورۍ کوي ټاټکي په سر دي اول تک یې خلکو له څه ورکړه چې څوک ډاکټر جوړېږي مدرسې ته نه راځي چې څوک انجینیر جوړېږي مدرسې ته نه راځي چې څوک د قرآن او حدیث باندې ځان پوهول غواړي هغه مدرسې ته راځي دا یعنې یو لوی سازش روان دی په دې وجه باندې که موږ د دې سازش مخنیوی ونه کړو یاد ساته عزتمندو دا حال په موږ باندې ورځ په ورځ د دې نه بدتر را روان دی لہذا ټول چې کوم دی خپل ذهنونه او دا زما او ستا باندې ده چې موږ په کوم انداز باندې راوځو کشمیر هیر شو که هیر نه شو ما تاسو ته ویلي وو که نه په اوله ورځ باندې چې دا به میاشتې تېرې شي او اخر کې به دا خبره هیره شي د خلکو نه چې هغه یو وطن دلته داسې هم شته د 4 میاشتو نه په هغې کې مسلمانان بند په بند پراته دي او د هغې څوک پر سانې حال هم نشته وزیر اعظم تقریر کوي یقین وکړه که د کشمیر ذکر پکې وي چې په کوم شي هغه تقریرونو په هغه بوسبادول باندې خاص مشهور هغه هم ختم شو د صحابو په ناموس حمله کیږي چا پروا نشته چې دا تپوس وکړي چې دا ولې
میاش کابو کېدو والا د دواړو جهانو سردار ته العیاذ بالله الفاظ د ذلیل استعمال شوي دي، تر اوسه پورې د هغې نه ښکاره رجوع نه شوه، توبه ونه ویستی شو. په داسې حال کې خو زمونږ او ستاسو چې کوم دی ژوند تېرېږي، لہذا که موږ په خپله باندې د دې حالاتو ادراک ونه کړو، دا ورځ په ورځ باندې دا شی را روان دی. او زمونږ همغه ملا خوښي چې څوک راته به د زکات او د مونځ مسلې بیان کړي، که چا راته لږه د غیرت خبره وکړه ډایرکټ پاسو وایي یاره مړه ملا صاحب ستا بل څه کار نشته، خلک مونځ بیان کړي، د مونځ او دس مسلې بیان کړي، خلک د روژې مسلې بیان کړي، خلک دا بیان کړي، ته لګیایي دا ته څه کمې خبرې ته مزاج یې راله داسې جوړ کړه. په دې وجه باندې عزتمندو یاد ساتئ دا حالت چې ډېر خطرناک را روان دي. زمونږ چې کم دی کول سری اذان دی چې موږ تاسو ته خبردار کو چې داسې داسې چل دی، داسې را روان دی. الله کریم دی هغه وخت نه راولي چې بیا موږ باندې په دې حالت باندې بیا پابندي وي چې لکه څنګه موږ دلته ناست یو. ولې کشمیر کې نن د جمعې مونځ کېږي؟ جواب راله راکړئ کېږي نه کېږي. هلته کې څوک الله اکبر ویلی شي په جومات کې، جومات خو بند دی نشي ویلی، خطبه څوک لوستی شي نشي لوستی. د فلسطین مسلمانان راشي په بیت المقدس غوندې مسجد کې چې مانځه باندې ودرېږي، هغې پې هغه ځای نه را روان شي، لتې وله ورکړي او بځوانان ترې نه ګیر کړي، چغې وهي، څوک یې مانځه دپاره نه پرېږدي. نو دا حالت خو عزتمندو بیا ډېر زر را روان دی. که مونږ او تاسو د دې حالاتو ادراک ونه کړو، الله دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عزتمندو ګل په ورځ باندې زمونږ د حاجي آباد شریف کم از کم 40-45 سال نه چې چا ډېر په اخلاص سره او ډېر په مینې سره او ډېر په جذبې سره د زړه نه نه د ځان پروا ساتلې ده، نه چې کوم دی د خپلو بچو پروا ساتلې ده، او یو ډېر وفادار خادمو د چې په ښه بد مونږ پوه شوي یو، مونږ لیدلی دی چې د دې ځای خدمت او نیمه خبره به هم چې ورته کوله نو لکه د سپیانو غوندې بس د هغې تر څو به هغه چې ځای ته نه ورسولې مونږ به بیا بېغمه. هغه شخصیت چې ګل قادر عرف تورې ماما رحمت الله تعالی علیه تیر ګل په ورځ باندې په هارټ اټیک راغی. تاسو به کته دلته به چې کله به چنده به کېده په اول صف کې، نو حق شخصیت چې دی هغه تیر ګل په ورځ باندې وفات شو. او حقیقت دا دی چې دا زخم او دا د جدایۍ دغه تکلیف صرف بچو او صرف خاندان ته ورونه رسېده. الله ګواه دی چې د هغې عمره که نم وي، خو داسې دا چې دغه تکلیف یې مونږ ته هم ډېر زیات د جدایۍ راغی. او والد صاحب ما په ډېر سختو تکلیفونو کې د خپل ځان سره بالکل په یو میدان کې لیدلی دی، د خپل جان پروا نه ده ساتلی، دشمنو کې هم نیغ ولاړ دی او داسې ولاړ دی چې لکه په یو ټیم کې دا نه دي کړی. د دې باباجي د دې درې ډېر په غیرت سره خدمت کړی دی، ډېر په اخلاص سره خدمت کړی دی. دا زما یقین دی چې الله پاک به والا د هغې صلې بدلې ضرور په قبر کې ورکوي. او یقین وکړئ چې دا کله وفات شو، بس دا علماو نه به تاسو اورېدلي دا ښکلی مرګ چې وي دا د انسان چې کوم دی د حسن خاتمې یو ډېر روښانه دلیل وي. یعنی په ژوند باندې دومره ښایسته نه و چې څومره پس د وفات نه ښایسته ښکاره کېده. او کم چې خلکو زړونه هغه دغه جدایه ودردول، نو دا یقیني خبره وه چې د دغې دلیل و چې دل الله کریم جل جلاله د دغه خدمت په صله کې مقام ورکړی دی. نو ټول په جمع باندې یو ځل الحمد شریف او درې ځل سوره اخلاص اولولی او بیا ما ته مل کې چې په جمع باندې د هغه دپاره سره د جملو مشرانو کشرانو چې دنیا نه رحلت کړی دی چې دا دعای خیر ولري.